Okay. MGR College 34th graduations day. Chief guest and founder, chairmen and principals and trustee and many more people. Very soon delegates will come and participate to confer the degree of the students.
வாசனை போல துலகும் இன்பமுட எத்திசையும் புகழ்மனட்டு இருந்த பெரும் தமிழனே தமிழனே உன் சீரிடமை திறமியந்து செயமறந்து வாழ்வதுமே வாழ்வதுமே வாழ்வதுமே. On the occasion of 34th graduation ceremony of MGR College, a momentous day marking achievement, growth and success. Success is not the key to happiness. Happiness is the key to success. Manikandan. Today we celebrate not just academic success, but the spirit of excellence, the pursuit of knowledge, and the promise of our students hold as they step into the next chapter of their lives. It is my profound honor to welcome the visionary behind our institution, our founder chairman, Dr. M. Thambidurai, former deputy speaker of Lok Sabha and a current member of Rajya Sabha. Sir, your unwavering commitment to education and nation building has laid a strong foundation for thousands of young minds. With deep admiration and respect, I extend a warm welcome to our chairperson, Dr. Bhanumati Thambidurai, a beacon of strength, compassion, and leadership. Her quiet determination and consistent support have helped to shape the culture and value of our college. A true leader doesn't create followers, they create more leaders. I am also delighted to welcome our dynamic trustees, Dr. Vasya Thambidurai and Dr. Namrata Thambidurai. Your youthful energy, innovative thinking, and passion for educational excellence are guiding forces in the development of our institution, the development of our institution. Excellence is not a skill, it is an attitude. It gives me a great pleasure to introduce the chief guest of today's ceremony, the distinguished Dr. C. Arulvasu, Control of Examination, University of Madras, Chennai. A revered academician in cancer biology and aquaculture nutrition. He has over 93 publications and has contributed immensely to the biomedical research. His participation in over 90 academic events across the globe reflect his dedication to knowledge sharing and scientific development. We are honored to have you with us today to inspire our graduating students. I welcome our respected trustees, governing council members, fellow principals, directors and heads of the department, faculty and non-teaching staff for your commitment to nurturing excellence is the backbone of our students' success. A special note of appreciation to the media and the press for being present to document and share this significant milestone with the broader community. Education is the kindling of a flame, not the filling of a vessel. You are the heart of today's celebration. You have not only earned your degrees, but also the wisdom and the confidence that come from perseverance, curiosity, and grit. As you step forward, may you carry with you the values that you have been instilled here in
and a thirst for lifelong learning. We believe in you all that you are capable of achieving. This is not the end, but a bold beginning. It is my duty to present the annual report of that year. Education is not a preparation for life. Education is life itself. It is with great pride and profound gratitude that I present the annual report on the occasion of the 34th graduation ceremony. Our institution affiliated with the Periyar University Salem remain steadfast in its mission to provide quality, inclusive and transformative education. Our commitment is not just to educate minds, but to shape character, purpose and community leadership. We continue to foster a learning environment that promotes intellectual growth, social responsibility and ethical values. Education purpose is to replace an empty mind with an open one. This academic year has been one of a significant expansion and academic progress. With 15 departments in operation, we now offer 14 undergraduate, 9 postgraduate and 4 doctoral programs, serving total student strength of 3,248. We have introduced MBA and MCA program from this academic year with the AICTE approval, marking a significant step in expanding our professional and technical education portfolio. These programs aim to develop future-ready business leaders and tech professionals equipped for a global competency. In addition, we have already launched BSc Artificial Intelligence and Data Science and going to offer BCom Information Technology, BSc Cyber Security, Clinical Laboratory Technology to align with the evolving industry needs. Our institution has been re-accredited by the NAAC with the B+ grade in its 3rd cycle and hold both 12B and 2F status under the UGC, reflecting our consistent academic standard and commitment to quality. Success usually comes to those who are too busy to be looking for it. Academically, our college students achieved 2 gold medals and 11 university ranks. Our faculty members have published 164 peer-reviewed articles and 67 book chapters. We have conducted 30 international lecture series and numerous national and international conferences. Department of Microbiology secured a grant of 1 lakh from Tamil Nadu State Council of Science and Technology, and the Department of Biotechnology received 1 lakh from Science and Engineering Research Board to progress our research capabilities. A leader lives 1,000 lives before he dies. The college library remains a vital source of information, having 33,536 books and subscription to 20 national journals, 22 international journals, along with the 15 magazines and 13 newspapers. Through Delnet and InfiniteNet, our students and faculty have access to a vast digital repository, promoting research and academic excellence. Choose a job you love, and you will never have to work a day in your life. Our placement cell has been instrumental to securing employment opportunities for our students, and 368 students in this academic year get job offer in reputed organizations such as Wipro, Cognizant, TCS, Tata Electronics, Infosys, Tech Mahindra and ICI. Notably, our students received offer letter
under the non-movable initiative presented by Honorable Deputy Chief Minister of Tamil Nadu, M. Udayanidhi Stalin. Our placement officers, Mr. Muralidharan and Mr. Lokesh, were recognized for their outstanding contributions. The best is to find out yourself, is to lose yourself in the service of others. Our two NSS units actively engage in numerous community outreach programs, including medical camps, blood camps, afforestation, and digital literacy workshops, special camps in Samarapalli and Komantotti, addressed to social issues such as women's safety and road safety awareness. Dr. Lenin, our NSS officer, was honored with the Best NSS Program Officer Award. And student volunteers, Deepak from BBA, Deepika from Biotechnology were also appreciated by Governor of Tamil Nadu. You learn more from losing than from winning. You learn how to keep going. Our students continue to shine in the field of sports. The college has secured third place in the Periyar University Cricket and Volleyball Tournament and organized University Tournament for football and cricket. Some of our students have received Form 3 in Southstone inter-university competitions. We are also proud to host multiple inter-collegiate tournaments. Our students have participated CM Trophy Tamil Nadu 2024, placed runner-up in volleyball, football and cricket, and third place in handball. What you get by achieving your goal is not as important as what you become by achieving your goals. Our college has been awarded with the Best College Award by the Tamil Nadu Skill Development Corporation for the implementation of non-movement scheme effectively. Mrs. Dharani, Assistant Professor of English, received the Faculty Champion Award from the Honorable Chief Minister, Mr. M.K. Stalin. Our student Shalini from BBA won state-level skill competition and proudly represented Tamil Nadu at the India Skill Competition held in New Delhi. And Mr. Bhavan from same department got selected as a student ambassador at the Tamil Nadu Global Investors Meet 2024. Our girl students have participated in CNC late machine programmer and operator. Training is given by District Skill Training Office. Our students have attended LinkedIn workshop to get free premium membership to receive internship opportunity and completed many skill certificate courses. These remarkably achievements showcase the dynamic potential of our students. The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams. Today is a celebration of your dedication, resilience and growth. As you step into the world as a graduate, may you continue to lead with purpose, integrity and compassion. We are confident that each of you will carry forward the legacy of MGR College with pride. I wish you all to success in the future endeavor and have a beautiful life in the future by enjoying and having the legacy of MGR College. I have great pleasure in inviting Dr. Anvasu, Control of Examination, University of Madras, Chennai. Thank you. Educational and research institutions, respected Chairperson AERI, respected Trustee of AERI, and also respected Principal Dr. Muttumadi, faculty members, and also head of the department of various departments in this MGR College, administrative staff members, non-teaching members, staff members, and also my dear students.
Very good morning, one and all present here. I am really very happy to be here as a chief guest to give the graduation address and also certificates, degree certificates. I thank to authority, management authority for giving me this opportunity, and also thanks to principal sir for this great opportunity given to me. Next, thanks to all the parents. எல்லா பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் உட்கார்ந்துருக்குறாங்க. அவங்களுக்கு செகண்ட் என்னுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். ஏன்னா அவங்களாம் அனுப்புனதுனால தான் இருக்கிறீங்க, ஒரு நல்ல நிலைக்கு வந்திருக்கிறீங்க, ஒரு அவார்டு வாங்குற டிகிரி அவார்டு வாங்குற அளவுக்கு வந்திருக்கிறீங்க. பேரண்ட்ஸ்க்கு எல்லாம் என்னுடைய அருமையான நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். தேர்டு நன்றி யாருக்கு தெரிவிக்கிறேன்னா உங்கள் ஃபேக்கல்டி மெம்பர்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஏன்னா அந்த ஃபேக்கல்டி மெம்பர்ஸ் இல்லைன்னா நீங்கள் இப்போ இந்த உயரத்துக்கு வந்திருக்க முடியாது. அட் த சேம் டைம் உங்களுடைய கடின உழைப்பு இருக்குது, அவங்க வழிகாட்டுறாங்க, நீங்கள் அந்த வழியில் போயிட்டுருக்கிறீங்க. அதனால் மூன்றாவதாக உங்கள் ஃபேக்கல்டி மெம்பர்ஸுக்கும் உங்களுக்கும் ஒரு நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். ஃபோர்த்து தேங்க்ஸ் கோஸ் டு யுவர் பிரின்சிபல். ஏன்னா ஒரு கேப்டன் இல்லைன்னா அந்த போட்டு படகு எப்படி போகும், என்ன பண்ணலாம், அவர் தான் எல்லா டைரக்ஷனும் கொண்டு வரவர், கரெக்டான ஒரு நேர்வழி கொண்டு வரவர். அதனால் ஃபோர்த் டைமாக எனக்கு சார் வந்து தேங்க்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். தேங்க்யூ சார் ஃபார் யுவர் நைஸ் இன்ட்ரடக்ஷன் அண்ட் ஆல்சோ wonderful guidance of all the students. So student life la or special day, today is a special day and also memorable day for all the students life. இதை முடிச்சுட்டு நீங்கள் பெற்றோர்களுக்கு சில கடமை இருக்கும், டீச்சர்ஸுக்கு ஒரு கடமை இருக்கும், மாணவர்களுக்கு கடமை இருக்கும். 3 வழிகளில் உங்களுக்கு இப்போ குழப்பமாக இருக்கும். ஒன்று மேரேஜா, எம்ப்ளாய்மெண்ட்டா, அடுத்து வந்து ஃபர்தர் ஸ்டடியா. இதை வந்து தெளிவாக ஒரு முடிவு எடுக்கணும். இது உங்கள் ஸ்டேஜ் வந்து கிரிட்டிக்கலான ஸ்டேஜ், மதில் மேலே போன மாதிரி நிற்கிறீங்க. ஸோ எடுக்கக்கூடிய டெசிஷன் வந்து தெளிவாக எடுக்கணும். அந்த உங்களுக்குடைய இன்டர்னல் டேலண்ட்டை வெளியில் கொண்டு வரது தான் எங்களோட வேலை. அஸ் ஏ டீச்சராக, அஸ் ஏ ஃபேக்கல்டி மெம்பராக, அஸ் ஏ பிரின்சிபலாக உங்களை வெளியில் உங்கள்கிட்ட இருக்கிற டேலண்ட் வந்து உங்கள் அப்பா அம்மாவுக்கு அப்புறம் எங்களுக்கு தான் தெரியும். ஏன்னா அப்பா அம்மா வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் நீங்கள் எங்கிட்ட தான் இருந்துருக்கிறீங்க, காலேஜில் தான் இருந்துருப்பீங்க. அங்கே வீட்டுக்கு போனால் செல்லில் பாதி நேரம், அம்மா கிட்ட கொஞ்சம் நேரம் அப்படியே தூங்கியிருப்பீங்க. மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் வந்து காலேஜில் இருந்துருப்பீங்க. எங்கள் ஃபேக்கல்டி மெம்பர் டீச்சர்ஸுக்கு தான் உங்களை பற்றி அதிகமாக தெரியும், உங்களுடைய இன்டர்னல் டேலண்ட் என்னன்னு சொல்லி. எல்லாருக்குமே ஒரு இன்டர்னல் டேலண்ட்டும் இருக்க தான் செய்யுது. அது என்ன அப்படிங்கிறத கரெக்டாக ஆராய்ச்சி அது பிரகாரம் வழிநடத்தக்கூடிய இது வந்து எங்கள் கைடன்ஸ் வந்து ஃபேக்கல்ட்டிகிட்ட இருக்குது. அதனால் யூ ஷுட் ஆஸ்க் யுவர் ஸ்டூடெண்ட், ஃபேக்கல்ட்டி மெம்பர், what is the future for studies, and also if you want to go for further studies, you convince your parents convince பண்ணுங்க. சில பேரண்ட்ஸ் அவங்க படிக்காதவங்களா இருக்கலாம், நீங்கள் அவங்களுக்கு ஹையர் ஸ்டடீஸ் பற்றி சொல்லுங்கள். அம்மா நான் படிக்கணும், அப்பா நான் கொஞ்சம் பண்ணணும், எனக்கு இந்த மாதிரி ஹெல்ப் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி நீங்கள் ஹையர் ஸ்டடீஸ் பற்றி அவங்ககிட்ட பேசணும், கன்வின்ஸ் பண்ணுங்கள். உங்கள் கைடன்ஸ் அடுத்து ஃபர்தராக என்ன பண்ணணும் அப்படின்றத பற்றி டீச்சர்ஸ்ட்டு கேளுங்க. ஸோ உங்களுக்கு உங்கள் அப்பா அம்மா உங்களை உலகத்துக்கு அறிமுகப்படுத்திருப்பாங்க, இந்த உலகத்துக்கு வந்து அறிமுகப்படுத்துறது டீச்சர்ஸ் தான். அதனால் நீங்கள் தயவு செய்து உங்கள் டீச்சரை அப்ரோச் பண்ணி ஃபர்தராக என்ன செய்யலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி நீங்கள் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க. இந்த ஸ்டேஜில் எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்குமே டாலரன்ஸ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்குது. நான் அடிச்சே சொல்லுவேன். ஏன்னா எங்கள் ஸ்டேஜில் பார்த்தீங்கன்னா டாலரன்ஸ் வந்து நேச்சுரலாகவே உருவாச்சு. அப்பா அம்மா வந்து சொசைட்டியில் போய் லைனில் நின்று சக்கரை வாங்க, சீனி வாங்க, அரிசி வாங்கிட்டு வாங்கன்னு சொல்லுவாங்க. நாங்கள் லைனில் நின்றுருக்கிறோம், 2 மணி நேரம் நிற்போம். அங்கே கடைசியாக நான் போகும்போது கட் ஆகிடும், அடுத்த நாள் நான் போவேன். அங்கே டாலரன்ஸ் அங்கேயே ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. இப்போ உங்களுக்கு நீங்கள் செல்ஃபோனில் 2 நிமிஷம் உங்கள் இன்டர்நெட் இதாகிட்டா, ஃபெயிலியர் ஆகிட்டா தூக்கி போடுறீங்க.
அந்த டாலரன்ஸை வந்து தயவு செய்து அந்த டாலரன்ஸை எக்ஸ்பீரியன்ஸை டீச்சர்ஸுக்கு கற்றுக்கோங்க, அப்பா அம்மாட்டிருந்து கற்றுக்குங்க. நீங்கள் எல்லாமே பயங்கர அறிவாளிகளா, அது எந்த மாற்றமும் இல்லை. நாலேஜ் வைஸ் பார்க்கும்போது எங்களை விட அப்பா அம்மாவை விட நீங்கள் எங்கேயே இருக்கிறீங்க. பிகாஸ் ஆஃப் டெக்னாலஜி டெவலப்மெண்ட். எங்கள் பீரியடில் டிவி இன்டர்நெட் ஃபெசிலிட்டிஸ்லாம் அந்தளவுக்கு இல்லை. பட் நீங்கள் நாலேஜ் வைஸ் இருக்கிறீங்க. யூ வில் கெட் த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஃப்ரம் டீச்சர்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ யுவர் பேரண்ட்ஸ். உங்கள் நாலேஜ் யூஸ் பண்ணுங்கள். அறிவும் அனுபவமும் ரெண்டும் சேரும்போது நீங்கள் சக்ஸஸ் ஆகுறீங்க. சார் 2 முறை சக்ஸஸ் விட ஆரம்பத்திலேயே சொன்னார், முடிக்கும் போதும் சொன்னார். சக்ஸஸ் வேறு எங்கேயும் இல்லை, உங்கள்கிட்ட தான் இருக்குது. எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எடுத்துக்கோங்க, உங்களுடைய அறிவை யூஸ் பண்ணுங்கள், அனுபவத்தையும் அறிவையும் சேருங்க, நீங்கள் கண்டிப்பாக சக்ஸஸ் ஆகுறீங்க. இது என்னோட அனுபவத்தில் நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டது. இந்த ஹார்ட் ஒர்க் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா 1986 இந்த விக்ரம் படம் வந்துச்சு. கமலஹாசனோட விக்ரம் படம் வந்துச்சு. அதே விக்ரம் ரிலீஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2022. இப்போ வந்து விக்ரம் படம் 2 நான் 86 உங்களை மாதிரி ஸ்டேஜில் பிஎஸ்சி முடிச்சுட்டு பட்டம் வாங்குறதுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். இந்த ஸ்டேஜில் கிட்டத்தட்ட 35-36 வருஷத்துக்கு அப்புறம் அதே விக்ரம் வருது. அதே கமல் தான் நடிச்சிருக்கிறாரு. ஏஜ் போயிடுச்சு, எல்லாம் போயிடுச்சு. பட் அவருடைய எஃபர்ட் அவர் மாறவே இல்லை. அவருடைய எஃபர்ட்டு, அவருடைய டான்ஸு, அவருடைய ஆக்ஷன் எதுவுமே மாறல. இது எதனால அதோட விடா போயிடுச்சு. அவருக்கு எத்தனையோ பிரச்சனைகள் இருந்துச்சு, எல்லாத்தையும் சமாளிச்சு விடா போயிடுச்சு. வந்து அடுத்து அஜித் எடுத்துக்கங்க. ஆக்டர் அஜித் எடுத்துக்கங்க. விடாமுயற்சி படம் ரிலீஸ் ஆகிட்டு இருக்கு. அவர் போய் படிச்சதுலேயே இதில் போயிட்டு விடாமுயற்சியாக 3rd பரிசு வாங்கினார். இப்போ 2nd ப்ரைஸ் வாங்கியிருக்காரு. இதில் அவருடைய விடாமுயற்சி அவருக்கு அந்தந்த போட்டிகள் இருந்து நீங்கள் எங்கே எடுத்துக்கோங்க. அவங்ககிட்ட இருந்து நல்ல விஷயம் எடுத்துக்கோங்க. அவங்க ஆக்டராக பாருங்கள், வேண்டான்னு சொல்லலை. பட் அவருடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் பாருங்கள். 86 இந்த கமலஹாசனுக்கும் இப்போ 2022 36 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் நடித்த கமலஹாசனுக்கும் எந்த ஒரு டான்ஸ்லேயோ ஒரு நடிப்புலையோ எந்த ஒரு மாற்றமும் இல்லை. அவருடைய விடாமுயற்சி தான். இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, உங்களுக்கு பிடிச்ச சில பேருக்கு பிடிச்ச விஷயங்கள், பிடிச்ச ஜாப், பிடிச்ச வாழ்க்கை கிடைக்கலாம். அதை பிடிச்ச வாழ்க்கையிலேருந்து நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்றத யோசிச்சு அதை திங்க் பண்ணி நீங்கள் ஒரு முடிவு எடுங்க. அவருக்கு வந்து கார் ரேஸ் இவராக தான் ஆகணும்னு ஆசை. பட் கடவுள் வந்து ஆக்டராக கொண்டு வந்தார். ரெண்டையும் பேலன்ஸ் பண்ணார். அதுதான் லைஃப். சம் லைஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், ப்ராக்டிக்கல் நாலேஜ். ஒரு டார்கெட் வச்சிங்கன்னா சிங்கம் மாதிரி, சிங்கம் எப்பவுமே வந்து ஒரு ஒரு இதை ரெடி பண்ணிடுச்சுன்னா அந்த பச்சையில் இருந்ததை தான் துரத்திக்கிட்டு போகும். டைவர்ஷன் ஆகாது. அது முடிகிற வரைக்கும் கரெக்டாக இருந்து அடிக்கும். அந்த மாதிரி நீங்கள் சிங்கம் மாதிரி ஒரு கோல் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அது ரீச் பண்ணுற வரைக்கும் எஃபெக்டிவாக அது ஒர்க் பண்ணுங்க. தென் இன்றைக்கி இருக்க சூழ்நிலையில் மன வலிமை, செல்ஃப் கான்ஃபிடன்ஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் ஆல் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லைஃப். ஸோ இப்போ வந்து வென் கம்பேர் டு எங்கள் பீரியடை கம்பேர் பண்ணது இப்போ கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்குது. அதை நீங்கள் அது எப்படி நிறைய வழிகள் இருக்குது. அதை நீங்கள் மூலமாக சில பேர் மூலமாக சில வார்த்தைகள் மூலமாக நீங்கள் பார்த்துக்கலாம். லீடர்ஷிப் குவாலிட்டி, அந்த லீடர்ஷிப் குவாலிட்டி தான் சார் வந்து என்எஸ்எஸ் ப்ரோக்ராம், என்சிசி ப்ரோக்ராம் எல்லா ப்ரோக்ராம் சொன்னார். ஸோ என்எஸ்எஸ் அண்ட் என்சிசி ப்ரோக்ராம் யூ ஹேவ் டு லேர்ன் அண்ட் ஆல்சோ டெவலப் த லீடர்ஷிப் ப்ரோக்ராம், லீடர்ஷிப் குவாலிட்டி. சிஎஸ்கே ஒரு காலத்தில் நல்லா வின் பண்ணிச்சு. இப்போ நேற்றுக்கு தோத்துட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ வெற்றி தோல்வி ரெண்டுமே வாழ்க்கையில் வரதான் செய்யும். போன வருஷத்துக்கு முந்தின வருஷம் வரைக்கும் தோனியை தூக்கி தோல்ல வச்சோம். இந்த வருஷம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தோனியை திட்டிகிட்டு இருக்கோம். துன்பம் இன்பம் ரெண்டு இருக்க தான் செய்யும். அதே தோனி லீடர்ஷிப் குவாலிட்டி ஒரு டீம் வின் பண்ணுதுன்னா நல்ல. தோனி வந்து கேப்டனாக இருந்தார், வழிநடத்தி சென்றார். கேப்டன்ஷிப் மாறிச்சு, சிஎஸ்கே மாறிச்சு. காலம் மாற்றத்தை கொண்டு வந்துட்டு தான் இருக்கும். ஸோ அவர்கிட்ட இருந்து சில விஷயங்கள் லேர்ன் பண்ணிக்கலாம். லீடர்ஷிப் குவாலிட்டி வந்து நிறைய டெவலப் பண்ணுறதுக்கூடிய எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டிஸ், யூ ஹேவ் லாட் ஆஃப் எக்ஸ்ட்ரா ஆக்டிவிட்டிஸ் இன் காலேஜ், என்எஸ்எஸ் ப்ரோக்ராம், என்சிசி ப்ரோக்ராம், லாட் ஆஃப் ஸ்போர்ட்ஸ். ரியலி அவங்களுக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது. ஒரு பொண்ணு ஸ்டேட் லெவலில், நேஷனல் லெவலில் அவார்டு வாங்கியிருக்கு. ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட்டில் பெஸ்ட் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் வந்து ரொம்ப பாராட்டு. எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது. ஸ்போர்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்போர்ட்ஸில் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அவார்டு வாங்கியிருக்கிறதுக்கான ராணுவ
விருப்பப்படல. ஐ எம் ரியலி ஹாப்பி. மோஸ்ட் ஆஃப் த காலேஜஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஜுகேஷன் அப்படின்னு இருக்கிறாங்க. ஸ்போர்ட்ஸ்க்கோ எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டீஸ்க்கோ இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறது. பட் உங்கள் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் நான் ரீட் அவுட் பண்ணி பார்க்கும்போது ரொம்ப வெரி குட். ஸோ பேலன்ஸ் போத் ரெண்டுமே பேலன்ஸ் பண்ணி கொண்டு போகிறாங்க. ரியலி ஹாப்பி. ஸோ இது வந்து முன்னாடி நாங்கள் படிக்கிற காலத்தில் இந்த மாதிரி தான் இருந்ததுங்க. ஸ்போர்ட்ஸ்க்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்பாங்க, எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டீஸ்க்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்பாங்க. Another important thing, really I love your campus, eco-friendly, pollution-free, green environment. So very good environment. இதில் படிக்கிறதுக்கே ஒரு கொடுத்து வச்சுருப்பாங்க. அதனால் உங்கள் பேரண்ட்ஸ் மறுபடியும் உங்கள் பேரண்ட்ஸ் நாங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் உங்களை கொண்டு வந்து நீங்கள் காலேஜை செலக்ட் பண்ணுது. இந்த ஒரு பொல்யூஷன் ஃப்ரீ என்வரான்மெண்ட்டு, ஈகோ ஃப்ரெண்ட்லி என்வரான்மெண்ட்டை அங்கே பார்க்க முடியும். ஸோ ரியலி கிரேட். ஸோ இனி வர காலங்களில் மென்மையாக ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்குரிய வழிகளை ஏற்படுத்திக்கோங்க. அதாவது எதையுமே சாஃப்டாக கொண்டு போகிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. அந்த சாஃப்ட்னஸ் வந்து நிறைய விஷயங்கள் உங்களுக்கு வெற்றியை கொண்டு வரும். நம்ம ஓடுற தண்ணிக்கிட்ட இருந்து வாட்டரில் இருந்து நிறைய சாஃப்ட்னஸ் பார்த்துக்கலாம். பாறை சொல்ல தான் இருக்கும். இந்த தண்ணி பட்டு அதை வலுவலுப்பாக ஆக்குது. ஜென்ஸ் வந்து கொஞ்சம் முரடாக தான் இருப்பான். ஆஃப்டர் மேரேஜ் வந்து பெண்களோட வார்த்தைகளால் கொஞ்சமாக மைல்டாவார். ஸோ பெண்கள்கிட்ட ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த மென்மை இருக்குது. ஆண்கள் கொஞ்சம் மென்மை வளர்த்துக்கணும்னா நிறைய விஷயங்களை நீங்கள் இந்த இன்டர்நெட் இந்த புக்ஸ் மூலமாக நிறைய லேர்ன் பண்ணிக்கணும். அடுத்து வந்து கிடைச்ச வாய்ப்பை கண்டிப்பாக பயன்படுத்துங்க. சார் நான் ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸராக தான் போவேன், ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸராக தான் போவேன் அப்படின்லாம் இருக்காதீங்க. தயவுசெய்து எந்த வாய்ப்பு கிடைக்குதோ அஜித் மாதிரி ஆக்டர் ஆகிடுங்க. அவன் எய்ம் வந்து கார் ஓட்டி போய் கார் ஓட்டி அவர் பண்ணிட்டு இருக்காரு. நீங்கள் முதல்ல கிடைச்ச வாய்ப்பை பயன்படுத்திங்க. அந்த மாதிரி ஒரு வரிசையில் வரும்போது நான் படித்த விஷயம், ஒரு பெரிய பணக்காரர் ஒன்று குதிரையை கொண்டு வந்து டெய்லி வெளியில் வச்சுட்டு போய் நாடகம் பார்ப்பாராம். அந்த குதிரையை வந்து வெளியில் பார்க்கும்போது ஓடி அங்கங்கே ஓடிட்டு இருக்கோம். அதை பிடிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுருக்காரு. ஒரு பையன் அங்கே அடிக்கடி அந்த சின்ன பையன் எடுத்துகிட்டு போனால் அந்த பையன்கிட்ட அந்த குதிரையை பார்த்துக்கிற சொல்லி கொடுத்துருக்குறாங்க. அந்த பையன் அந்த டெய்லி நீயே பார்த்துக்கிட்டோம் அவனுக்கு மணி கொடுக்குறேன்னு சொல்லியாச்சு. நிறைய மணி கொடுத்துருக்குறாரு. அவன் அந்த பையன் பார்க்குறதோடு இல்லாமல் அதை நல்லா க்ளீன் பண்ணி அதை குளிக்க வச்சு எல்லாம் பண்ணி நீட்டாக பண்ணி கொடுத்துருக்குறாரு. ஸோ அவனுடைய ஒர்க்கை பார்த்துட்டு நிறைய அவங்க எல்லா குதிரை கொண்டு வந்தவங்க எல்லாருமே குதிரை மாட்டு வண்டி குதிரை வண்டி கொண்டு வந்தவங்களாம் அவங்ககிட்டே கொடுத்து அவன் பெரிய லெவலில் வர வேண்டிய சூழ்நிலை ஆயிடுச்சு. அது வந்து வேறு யாரும் இல்லை, ஷேக்ஸ்பியர் தான் அந்த மாதிரி வந்தவங்க. அதனால் கிடைக்கிற வாய்ப்பு அவர் அதுக்கப்புறம் ஷேக்ஸ்பியர் தான் யாருக்கு தெரியும். கிடைக்கிற வாய்ப்பை பயன்படுத்தி பெரிய ஆளாக வந்து இது பண்ணிட்டாரு. அதெல்லாம் வந்து நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். தென் சச்சின் டெண்டுல்கர் உங்கள் பாணிலையும் சொல்கிறேன். ஏன்னா நான் காமராஜர் அப்துல் கலாம் சொன்னால் உங்களுக்கு போர் அடிக்க ஆரம்பிச்சோம். சச்சின் டெண்டுல்கர் தோனி வந்து ஃபுட்பால் பிளேயர். அவர் ஆக்சுவலாக ஃபுட்பால் பிளேயரை தான் ஆகணும்னு விரும்பினவர். கிரிக்கெட் கோச் பார்க்குறாரு. ஒரு நாள் கூட்டு போய் ஒரு கீப்பர் கிடைக்கல. கீப்பரை வந்து இவரை கூப்பிட்டு போகிறாங்க. பால் பெரிய பாலுக்கு ஸ்மால் பால் பிடிக்க பிடிச்சி அவரோட லைஃப் ரிட்டர்ன் ஆகிடுச்சு. கிரிக்கெட்டில் இன்னைக்கு தலை தோனி அப்படின்ற அளவுக்கு ஆகிட்டாரு. ஸோ தட் அந்த இன்டர்னல் டேலண்ட்டை கொண்டு வந்து ஒரு கோச் ஒரு டீச்சரால் தான் முடியும். ஸோ தட் அவரை ஒரு உதாரணமாக எடுத்துக்கங்க. சச்சின் டெண்டுல்கர் ஆக்சுவலாக வரும்போது அவர் பவுலராக தான் வந்தார். எல்லாருக்கும் தெரியும். நான் உங்களுக்கு ரிமைண்டர் கொடுக்குறேன். அவர்கிட்ட உள்ள இருக்கிற இன்டர்னல் டேலண்ட்டை அவர் கோச் பார்க்குறாருட்டே உனக்கு பவுலிங்கை விட பேட்டிங் நல்லா நீ பண்ணு அப்படின்னு கொடுத்தாரு. நம்பர் 1 பேட்ஸ்மேனாக. ஸோ உங்களுக்குள்ள இருக்க டேலண்ட்டை நீங்களே செலக்ட் பண்ணுங்கள். இல்லைன்னா டீச்சர்ஸ்கிட்ட கொடுங்க, இல்லைன்னா அப்பா அம்மாட்ட கொடுங்க. இவங்க ரெண்டு பேர் தான் உங்கள் வாழ்க்கையில் ரெண்டு நபர்கள் உங்களை பார்த்து பொறாமப்படாமல் இருக்கிற உலகத்திலேயே பொறாமப்படாமல் இருக்கிற ரெண்டு பேர் தான். ஒரு ஸ்டூடெண்ட் நல்லா வந்தால் டீச்சர் ரொம்ப ஹாப்பி, ஒரு பையன் நல்லா வந்தால் அப்பா அம்மா ரொம்ப ஹாப்பியாக இருப்பாங்க. உலகத்திலேயே பொறாமப்படாத ரெண்டு உள்ளங்கள் தான் இந்த ரெண்டு உள்ளங்கள் தான். அதனால் அப்பா அம்மாவுக்கும் டீச்சர்ஸுக்கும் எப்பவுமே மரியாதை கொடுங்க. டீச்சரோட ரோல் ஆசிரியர்லாம் என்ன அப்படின்றதுக்கு ஒரு சின்ன உதாரணம் சொல்கிறேன். ஜனாதிபதி பழைய சங்கர்தயாள் சர்மா வந்து ஜனாதிபதியாக இருக்கும்போது மஸ்கட் போகிறாரு. அங்கே மன்னரோட இது என்னன்னா, யாராக இருந்தாலும் அங்கே போய் மன்னரை தான் பார்க்கணும். மன்னர் ஏர்போர்ட்டுக்கு ஓடி வந்திருக்கிறாரு. வந்து இவரை வரவேற்கிறதுக்காக வந்து பண்ணும்போது அப்போ ரிப்போர்ட்டர் ஒருத்தர் கேட்குறாரு, சார் நம்ம வழக்கத்திலேயே அந்த மாதிரி இல்லையே, நீங்கள் ஏன் போய் அவர் ஜனாதிபதியை போய் பார்க்குறீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டதுக்கு
அந்த மாணவர் என்ன சொல்லியிருக்கிறாரு, ஐயோ நான் இந்தியாவில் படிக்கும்போது என்னோட வாத்தியாரியாக நான் ஜனாதிபதியாக போகல, என்னுடைய டீச்சர் என் டீச்சரை நான் கூப்பிட்றதுக்காக போகிறேன்னு சொல்லி டீச்சருடைய வேள்வி என்னன்றது அந்த அவ்வளோ பெரிய அதெல்லாம் அவங்க டீச்சர் தான் எடுப்பாடு. ஸோ அவங்க ஆசிரியர் அப்படின்றது வந்து உங்களை நீங்கள் தடம் மாறும் போதும் உங்களை நல்ல நிலைக்கு கொண்டு வரவங்க டீச்சராக தான் முடியும். ஏன்னா அப்பா அம்மாவை நீங்கள் சம்டைம்ஸ் நீங்கள் ஏமாற்றுறது கூட வாய்ப்பு இருக்குது. நீங்கள் உங்களோடையே இருந்து உங்களுடைய எல்லா விஷயங்களையும் தெரிஞ்சுக்கிட்டதுனால உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி நாங்கள் கொண்டு வர முடியும். அதனால் டீச்சர்ஸுடைய ரோலை நீங்கள் பண்ணுங்க. ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்லேயும் ஒவ்வொரு தடைகள். அப்பா அம்மாவோ டீச்சரோ உழைச்சி தள்ளிடாதீங்க, நீங்கள் புரிய வைங்க. அம்மா இதுதான்மா உலகம், இதுதான் நீ தெரிஞ்சுன்னு சொல்லிட்டு பட்டாம்பூச்சி எடுங்க. பட்டாம்பூச்சி கூட்டில் இருக்கும்போது அந்த லார்ஜ் ஸ்டேஜில் வந்து அது கூடு கட்டி தான் இருக்கும். அந்த கூட்டை வந்து இவ்வளோ இயற்கையை படைச்ச இறைவன் வந்து அந்த மதவை உடைக்கிறதுக்கு ரெடி பண்ணிருக்கலாம். பட் பட்டாம்பூச்சி வந்து அதோட விங்கை வச்சு இடிச்சு உடைச்சி வெளியே வருது. ஏன் அப்படின்னு அதை ஸ்ட்ராங் ஆகுது, விங்கு அங்கேயே ஸ்ட்ராங் ஆகுது. உங்களை அப்பா அம்மா கண்ட்ரோல் பண்ணுறாங்க, டீச்சர்ஸ் கண்ட்ரோல் பண்ணுறாங்கன்னா உங்களை ரியலாகவே வந்து உங்களை வேறு மாதிரி நீங்கள் எடுத்துக்காதீங்க. உங்களுடைய ஸ்ட்ராங் உங்களை மறுபடியும் ஸ்ட்ராங் ஆகுறாங்க. விங்கு ஸ்ட்ராங் ஆகுது. அது மாதிரி நீங்கள் உங்களை கஷ்டங்கள் பிரச்சனைகள் இதெல்லாம் சொல்லி வளர்க்கும்போது அந்த இதெல்லாம் வரும்போது உங்களை அறியாமல் நீங்கள் ஸ்ட்ராங் ஆகிறீங்க. இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. நான் அப்படியே தான் பேசிகிட்டே இருப்பேன். சார் கிராஜுவேஷன் டே ஐ நோ த திங். லாஸ்ட்டில் வந்து சில இம்பார்ட்டன்ட் திங்ஸ் மட்டும் உங்களுக்கு சொல்லிவிட்டு நான் முடிச்சுக்கிறேன். ஆல்மோஸ்ட் சில இடம் முடிகிற ஸ்டேஜில் இருக்கிறீங்க. ஒவ்வொரு பிரிவும் ஒன்றை கண்டிப்பாக ஒன்று ஏதாவது ஒன்று விட்டுட்டு தான் போகும். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிளில், காலேஜில். ஏன்னா எல்லாருமே வேறு மாதிரி திங்க் பண்ணி வந்துருக்கலாம். சில இது நிறைய எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணியிருக்கலாம், சில பேர் ரொம்ப எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணியிருக்கலாம். எல்லாத்துக்கும் இருக்கிறத வச்சு அட்ஜஸ்ட் பண்ணி அழகாக பண்ணி முடிச்சுருக்கிறீங்க. பட் வெரி குட் அட்மாஸ்பியர், அதை நான் சொல்லி தான் செய்வேன். பகல் பிரிந்து இரவு வருவதற்காக பகல் பிரியுது, பிரிவு இருக்க தான் செய்யும். இன்பம் போனால் தான் துன்பம் ஒன்று நம்ம அனுபவிக்க முடியும். அனுபவித்து அது மூலமாக நம்மளை பயன்படுத்த முடியும்னு சொல்லுவாங்க. அதுபோல் இப்போ இருக்கிற உறவுகள் பிரிந்தால்தான் உங்களை உணர்றதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கும். இது வரைக்கும் ஒரு டீமாக ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருந்திருப்பீங்க. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் பிரிகிறாங்களேன்னு சொல்லி நீங்கள் பயப்பட வேணாம். நீங்கள் யார், உங்களுக்குள்ளே இருக்கிற தனித்தன்மை என்ன அப்படின்றத உணர்த்துறதுக்கு கடவுள் பண்ண சில. ஏன்னா பிரியும் போது தானே உங்களுக்கு வாழ்க்கைன்னா கண்டிப்பாக ஒரு ஸ்டேஜில் எதிர்பார்ப்புகள் மாற்றங்கள் எல்லாம் வந்து தான் ஆகணும். மாற்றம் வந்து தானே மாறாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ கண்டிப்பாக வரத்தான் செய்யும். ஸோ கடைசியாக நான் சொல்லிக்கிறேன். இப்போ சில பேர் இது நானும் அழுதுருக்கிறேன், ஃப்ரெண்ட்ஸை விட்டு போகிறப்பேன்னு சொல்லி கவிதையெல்லாம் எழுதியிருக்கிறேன். என்ன இருந்தாலும் எல்லாமே ஒரு மாற்றங்களுக்காக தான். இந்த மாற்றம் கண்டிப்பாக அந்த பிரிவு வந்து ஒரு மாற்றத்துக்காக தான் இருக்கும். இவை ஓரத்தில் ஈரம் இல்லாத விடிகள் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி நான் படிச்சிருக்கிறேன். அதே போல் நெவர் ஸ்டாப் த லேர்னிங் பிகாஸ் ஆஃப் லைஃப் நெவர் ஸ்டாப் த டீச்சிங். எப்போவுமே டீச் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கு லைஃப். கல்வி ஒன்றே மாறாதது, கல்வி செல்வம் ஒன்றே அழியாதது. இதுக்கு நிறைய உதாரணம் சொல்லலாம். கோவிட் டைமில், சுனாமி டைமில் சென்னையில் எத்தனையோ வீடுகள் பெரிய பெரிய வசதியான கார் பங்களா எல்லாமே உடஞ்சி இடிஞ்சு போயிடுச்சு. படிப்பு ஒன்று தான் காப்பாற்றுச்சு. அந்த மாதிரி செல்வம் வந்து எப்பவுமே மாறாத ஒன்று கல்வி செல்வம். அந்த செல்வத்தை நீங்கள் மறுபடியும் படிக்கிறதுக்குரிய வாய்ப்புகள் கிடைச்சா கண்டிப்பாக படிங்க. மன்னனும் மாசர கற்றோனும் சீர்தூக்கின் மன்னனில் கற்றவனே பெரியது அப்படின்னு சொல்றாங்க. மன்னன் அந்த ரேஞ்சளவுக்கு தான் அவன் மன்னனாக இருப்பான். கற்றவனுக்கு சென்ற இடம்லாம் சிறப்புன்றாங்க. அதனால் படிக்க ஒன்று தான் முடியும், படிக்கிறதால தான் உங்களுக்கு உயர்த்த முடியும்னு சொல்கிறாங்க. நீங்கள் நிறைய படிச்சிருப்பீங்க. படுக்கும் அறைக்கு பக்கத்தில் எனக்கு படிக்கும் அறை வேணும்னு கேட்டவர் அண்ணல் அம்பேத்கர். படித்தால் மட்டுமே பாராள முடியும்னு சொன்னவர் அப்துல் கலாம். அந்த மாதிரி விஷம் கொடுக்கும்போது கூட படிச்சுக்கிட்டு இருந்தாராம் சாக்ரட்டிஸ். ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய உதாரணங்கள் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கலாம். இப்போ கடைசியாக என்னுடைய லைஃப்பில் வரேன். நான் ஒரு சாதாரண மேம்கிட்ட ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன். ஒரு சாதாரண விவசாய ஃபேமிலியிலேருந்து வந்தவன். மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டியில் படிக்கிறதுக்காக தான் போனேன். படிக்க சீட் கிடைக்குமான்னு இந்த மாதிரி முடிச்சுட்டு ஒரு பரீட்சையில் போய் நின்றேன். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டெவலப் ஆகி கடின உழைப்பு வேறு ஒன்றுமே கிடையாது. என்கிட்ட ஒரே ஒன்று
கிடைக்கக்கூடிய ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுவேன். புரியுதோ புரியலையோ 2-3 வாட்டி படித்து பார்ப்பேன். 4th டைம் கண்டிப்பாக புரிஞ்சுதான் ஆகும். படித்தேன். இன்றைக்கி உங்கள் முன்னாடி நின்று இந்த ஸ்டேஜுக்கு வந்திருக்கிறேன்னா கடவுளோட செய்யும். அண்ட் ஆல்சோ என்னுடைய ஹார்ட் ஒர்க் நெவர் ஃபெயில். சார் ஆல்ரெடி சொன்னாங்க. அதனால் எல்லாருமே ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு வழிகாட்டுறதுக்கு நாங்கள் ரெடியாக இருக்கிறோம். யூ ஆல்வேஸ் வெல்கம். எனிதிங் ரிலேட்டட் டு த எஜுகேஷன் யூ ஆல்வேஸ் வெல்கம். With this brief note, thanks to all the students and also parents and also principals. Once again, thanks to management authority for giving me this opportunity. Thank you so much. Thank you. Now let the candidates be presented by the HODs. Examination to be duly qualified to receive the degrees of Periyar University. BSc Biochemistry. Harish Kumar Singh. Punit Kumar Yan. Vasudevan S. Vignesh B. Mahalakshmi B.